ગુડ મોર્નિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર ઇલ્યુસ્ટ્રેશન નંબર 20 જોઈ ગયા હતા. 21 સર નાવ ઇલ્યુસ્ટ્રેશન નંબર 22 મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇલ્યુસ્ટ્રેશન નંબર 20, 21, 22 and 23 both are important for board exam, so be careful and learn properly. લેક્ચર છે ને એન્ડ સુધી જોજો, બરાબર. એક ટોપિક હાર્ડ આવે એટલે અડધેથી મૂકી નહીં દેતા, બરાબર. ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 22. P, Q and R are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio loss equally. Balance sheet of the firm as on 31st March 2016 was as under: liability capital account P 9,000, Q 6,000 and R 6,000. General reserve 1200, investment fluctuation fund 360, creditors 4600, trademark 5400, land building 10,000, X limited share 1500, stock 3000, debtors 3000 minus bad debt reserve 240, outside tool 1760, cash bank 1500, profit loss account 3000, both side total 27,160. Are retired on 31st March 2016. Following terms were decided at the time of retirement. Goodwill is to be valued at 3 times the average profit of last 5 years. Value of land and building is rupees 15,000. Market value of X Limited share is 1200. All debtors are good. A provision of 2,000 for outstanding salary is to be made. Last 4-year profit of the firm was as under: 11, 12, 6,000, 12, 13, 2,000, 13, 14, 3,000 and 14, 15, 2,000. Share of R will be gained by P. Amount due to R is to be paid in cash, which is brought in by P and Q in such a way as to make their capital in proportionate to their new profit and loss sharing ratio. Prepare necessary accounts and balance sheet. Here is revaluation account, partners capital account, cash bank account and balance sheet. First of balance, broke down 9,000, 6,000, 6,000. जनरल रिजर्व शेयर कर दीजिए बाय जनरल रिजर्व. $1,200 in equal proportion, 400, 400 and 400. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્લક્ચ્યુએશન ફંડ 360. એડજસ્ટમેન્ટ હોય તો પહેલા એની એન્ટ્રી કરવાની. ઇન્વેસ્ટમેન્ટના એડજસ્ટમેન્ટ છે નંબર 3. માર્કેટ વેલ્યુ ઓફ એક્સ લિમિટેડ શેર ઇઝ ₹1200. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મીન્સ ઇન શેર ઓર ડિબેન્ચર ઓર અધર બોન્ડ or securities. Okay, so X limited share is an investment, so investment has adjustment. So first adjustment consider करिए. X limited share 1500, X limited share 1500 minus decrease 300, outside 1200. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડિક્રીઝ થાય એટલે ફ્લક્ચ્યુએશન ફંડ પણ એટલો ડિક્રીઝ થશે. લાયબિલિટી સાઇડ, ફર્સ્ટ કેપિટલ અકાઉન્ટ P and Q. Investment fluctuation reserve
360 minus decrease in investment 360 प्लस अगर पार्टनर्स ने शेयर कर दिए माइनस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 60 शेयर बिटवीन पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20 20 and 20 asset side profit loss account to profit and loss account 1000 1000 and 1000 cash bank account to balance broke down 1500 now adjustment goodwill is to be valued at 3 times the average profit of last 5 years એટલે અહીંયા ગુડવિલ પહેલા ફાઇન્ડ કરવી પડશે બરાબર અત્યાર સુધીના સમમાં ગુડવિલ અંદર મેન્શન જ હતી આમાં મેન્શન નથી એટલે પહેલા ગુડવિલ ફાઇન્ડ થશે goodwill valued at 3 times the average profit of last 5 years last 5 years ની આપણે એવરેજ લેવાની એવરેજ બે રીતે આવશે સિમ્પલ એવરેજ ને વેટેજ એવરેજ કન્ટિન્યુ ઇન્ક્રીઝ થતો હોય પ્રોફિટ કે કન્ટિન્યુ ડિક્રીઝ થતો હોય તો વેટેજ ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ થતું હોય તો એવરેજ તો પહેલા આપણે બધા લાસ્ટ 5 યર્સના પ્રોફિટ મેન્શન કરી દઈએ 11 12 12 13 13 14 14 15 and 15 16 6,000 2,000 3,000 2,000 આ તો 4 યર્સનો જ પ્રોફિટ થયો 5 યર્સના એવરેજ લેવાની છે તો 5th યર્સ પ્રોફિટ 5th યર્સ મીન્સ 2015 16 15 16 બેલેન્સ શીટ આપેલી જે છે 31st માર્ચ 16 એટલે યર 15 16 થાય હવે એમાં જે પ્રોફિટ હોય પ્રોફિટ કે લોસ જે પીએનએલ અકાઉન્ટમાં આવે એ ક્યાં આવે બેલેન્સ શીટની અંદર તો બેલેન્સ શીટમાં જો એસેટ સાઇડ છે પ્રોફિટ લોસ અકાઉન્ટ એસેટ સાઇડ છે એટલે એને આપણે લાયબિલિટી સાઇડ લઈ ગયા તો માઇનસમાં લખીએ અને માઇનસમાં લખીએ તો અકોર્ડિંગ ટુ ફોર્મ capital plus additional capital minus drawing minus interest on drawing plus interest on capital plus net profit plus કરીએ net loss minus કરીએ તો asset side છે એટલે liability side લાવીએ એટલે loss થાય રાઈટ માઇનસ આવે ને એટલે લોસ થાય એટલે લાસ્ટ યરમાં લોસ છે 3000 પ્રોફિટની અંદર ફ્લક્ચ્યુએશન છે એટલે સિમ્પલ એવરેજ આવશે એટલે ટોટલ કરી દઈએ એવરેજ પ્રોફિટ is equal to 10,000 divided by 5 years so 2,000 goodwill is equal to 2,000 into 3 times 6,000 ઓકે ગુડવિલ ફાઇન થઈ ગઈ હવે આપણે રિટાયર્ડ પાર્ટનર્સ આર as share of goodwill 6,000 into 1/3 2,000 जर्नल पास कर दीजिए यानी कैपिटल अकाउंट डेबिट पार्टनर्स क्यू टू
account 2000. Share between P and Q in gain. So gain is mentioned. Yes, in number 7, share of R will be gained by P. એટલે બધો ગેઇન P જ કરે. Q ને કોઈ ગેઇન નથી મળતો, એટલે Q ને શેરમાં કોઈ ગુડવિલ આવશે નહીં. બધો શેર ગુડવિલનો શેર કોનો થશે? પાર્ટનર્સ P. મીન્સ 1:0. Partners P capital account debit side to partners R's capital account. Goodwill 2000 R by account 2000. Next, value of land and building is rupees 15,000. Land and building value 15,000. Land and building 15,000 minus decrease 3,000. 10,000 increase 5,000. So outside 15,000. Land building increase થશે એટલે profit થશે એટલે revaluation account credit by land building account. $5,000. Next, market value of X Limited share is rupees 1,200. આવી ગયું. All debtors are good. No need to provision for doubtful debt. So all debtors are good. So debtors is 3,000. So new bad debt reserve is 0. Bad debt reserve debit side of revaluation account. New bad debt reserve 0 minus old 240. So minus 240. Opposite side transfer to bad debt reserve account. Transfer from opposite 240. ડાયરેક્ટ આપણે અહીંયા લખી દઈએ તો પણ ચાલે. આ તો એટલા માટે અહીંયા લખ્યું કે અત્યાર સુધી આપણે બેડ ડેટ રિઝર્વ ડેબિટ સાઈડ લખતા હતા, આમાં કેમ ક્રેડિટ સાઈડ લખ્યું ડાયરેક્ટલી? એટલા માટે. A provision of 2,000 for outstanding salary is to be made. Outstanding salary, personal account and payable amount. So liability side, salary 2,000. Liability increase થશે એટલે loss થશે એટલે revaluation account debit. Next, share of R will be gained by P. આવી ગયું. Amount due to R is to be paid in cash. એટલે R ની જે ક્લોઝિંગ કરશું તો જેની અમાઉન્ટ આવશે ડ્યુ અમાઉન્ટ, એટલે કે એને જે આપણે એની જે નીકળતી રકમ હશે બરાબર એ રિટાયર થાય છે એટલે એનો જે કંઈ હિસાબ હશે એ બધો આપણે કેશની અંદર આપી દેવાનો. સફિશિયન્ટ કેશ ન હોય તો પણ સપોઝ આજનો આપણે અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ બરાબર, એની ડ્યુ અમાઉન્ટ 10,000 રૂપીસ હોય, 10,000, તો આપણી પાસે બેલેન્સ તો 1,500 જ છે, તો આપણે એને હાઉ ટુ પે 10,000 એને કેવી રીતના પે કરી શકીએ? તો એના માટે તરત લખેલું છે કે એને 10,000 આપી દેવાના. હવે એને જે 10,000 આપવાના છે એના માટે કેશ બોક્સ જોવાની જરૂરિયાત નથી, બીકોઝ ઓફ which is brought in by P and Q. એટલે એને જે કંઈ આપવાના છે એ બધા કોણ આપશે? P and Q. એટલે આના જે અમાઉન્ટ જે
ડ્યુ અમાઉન્ટ છે એ બધી ડ્યુ અમાઉન્ટ કોણ આપશે? પી એન્ડ ક્યુ. સો અહીંયા એક વાત ફાઇનલ થઈ ગઈ કે પી એન્ડ ક્યુ બ્રોટ ઇન કેશ ઇન બિઝનેસ. ધંધાની અંદર એ કેશ લાવશે બીકોઝ આરની જે ડ્યુ અમાઉન્ટ છે એ આપણે પે કરવાની છે ને એના માટે આપણે કેશ નથી લેવાની. એની જે ડ્યુ અમાઉન્ટ હશે એ કોણ આપશે? પી ને ક્યુ. સો પી એન્ડ ક્યુ હેઝ બ્રોટ કેશ ઇન બિઝનેસ. સો કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. કેટલા આવશે, કેટલા લાવવાના છે એ અત્યારે નક્કી નથી, પણ લાવવાના છે એ નક્કી છે, એટલે આપણે એની એન્ટ્રી કરી દઈએ. ટુ capital account to partners use capital account. By cash account. અમાઉન્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની છે, બરાબર. ફરી પાછું વાંચું છું. amount due to R is to be paid in cash. એટલે R ની જે due amount છે paid to cash, એટલે cash ની અંદર paid કરવાનું છે, which is brought in by P and Q in such a way. એટલે એ બધી જે cash છે એ P ને Q લાવશે, બરાબર. પણ એ 10,000 આમાં હોય તો એ P કેટલા લાવશે અને Q કેટલા લાવશે? તો એના માટે હવે આની due amount 10,000 હોય, એ 10,000 P ને Q એ લાવવાના છે, બરાબર. પછી 10,000 માંથી P નો શેર કેટલો અને Q નો શેર કેટલો? તો તેના માટે લખેલું છે in such a way as to make their capital in proportionate to their new profit loss sharing ratio. એટલે એ બંને થઈને 10,000 રૂપીસ લાવવાના છે, પણ એમાંથી P કેટલા લાવશે? તો P અને Q એવી રીતે લાવશે, અને જે R ને જે આપવાના છે એ 10,000 રૂપિયા જ લાવશે. તો 10,000 રૂપિયામાં P નો શેર એટલો રહેશે અને Q નો શેર પણ એટલો રહેશે કે ફાઇનલી એ લોકોની જે આ કેપિટલ છે તે ન્યૂ પ્રોપોર્શનની અંદર આવશે. એટલે આ ન્યૂ પ્રોપોર્શનની અંદર આવશે તે રીતના એ લોકો કેશ લાવશે. હવે એ ક્યારે આવશે? બધું લાસ્ટમાં આવશે, આફ્ટર ક્લોઝિંગ ઓફ આર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ. ઓકે, અત્યારે આપણે એને રવા દઈએ. રિમેનિંગ ઇન્ફોર્મેશન: ક્રેડિટર્સ 4,600, asset side trademark trademark 5,400, land building આવી ગયું, એક્સ લિમિટેડ શેર આવી, સ્ટોક 3,000, કેશ બેંક ડેપ્ટર્સ બધું આવ્યું. ફર્સ્ટ રિવેલ્યુએશન અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ. 5,240 5,240 3,240 to partners capital account P, Q and R. 1:1:1 1080 by revaluation account 1080 1080 1080. क्रेडिट साइड टोटल करिए 9,500 8,500 2 and due amount है paid in cash account by R's capital account 10,000. હવે શું લખેલું છે? amount due to R is to paid in cash, એટલે આ કેશ ની અંદર પેડ કરી દીધું, which is brought in by P and Q. એટલે આ બંને થઈને 10,000 રૂપિયા લાવશે, બરાબર. બંને થઈને 10,000 લાવશે, એમાં P નો શેર કેટલો અને R નો શેર, Q નો શેર કેટલો? તો એ એવી રીતના 10,000 લાવશે કે આના જે 10,000 છે તે તો બંને થઈને આપી દે, પ્લસ એ લોકોની જે કેપિટલ છે એ પણ
મેન્ટેન થઈ જાય ઇન ન્યૂ પ્રોપરેશન. એટલે આ બંને થઈને 10,000 રૂપીસ લાવશે. એટલે આ બંને થઈને 10,000 રૂપિયા કેપિટલ અંદર એડ થશે. આ બંનેની જે અત્યારે કેપિટલ છે એની અંદર 10,000 કેપિટલ એડ થશે. બરાબર? બીકોઝ ઓફ new firm's capital maintained in new proportion. ન્યૂ ફર્મની જે કેપિટલ છે ન્યૂ પ્રોપરેશનની અંદર મેન્ટેન કરવાની છે. અહીંયા ન્યૂ ફર્મની કેપિટલ કેટલી મેન્શન નથી. સો વી હેવ ટુ ક્રેડિટ ટોટલ માઇનસ ડેબિટ ટોટલ અકોર્ડિંગ ટુ લાસ્ટ સમ P and Q's total capital. P ક્રેડિટ ટોટલ હવે આ 10,000 આ બંને થઈને એટલે આમાં 10,000 માં આનો શેર કેટલો આનો કેટલો એ નથી. આપણે એને બાદ કરીને બાકીનાનો ટોટલ કરી દઈએ 9,420 and 1080. So 10,500 minus debit total 3,000. 7,500 plus partners Q. Credit total 6,1080 7,500 minus debit total 1,000 6,500 14,000 પ્લસ આ 10,000 એડ કરવાના ને બંને થઈને એટલે આપણે કોમન રાખી દીધા આને. બરાબર ને? આમાં પર્સનલી તો આપણને ખબર નથી એટલે પર્સનલી ક્રેડિટ ટોટલ માઇનસ ડેબિટ ટોટલમાં નહીં લીધા. બંનેનો જે થશે એની અંદર લેશું. બીકોઝ ફાઇનલ જે લોકોની કેપિટલ છે એ ન્યૂ પ્રોપરેશનની અંદર રાખવાની છે. કેપિટલ મીન્સ રિસીવેબલ અમાઉન્ટ ફોર પાર્ટનર્સ ફ્રોમ ફોર્મ. એટલે ફોર્મ પાસેથી આને જે લેવાના હોય તે અત્યારે આ ઓપનિંગ કેપિટલ છે એટલે એના પાર્ટનર્સના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોઈએ રિસીવેબલ છે. પ્લસ આરને જે ડ્યુ અમાઉન્ટ છે એ પેડ કરવા માટે જે લોકો કેશ બ્રોટ ઇન બિઝનેસ એ કેશ જે બિઝનેસની અંદર લાવશે એ પણ એ લોકો રિસીવેબલ થશે એટલે એ પણ કેપિટલની અંદર એડ કરવાના. હવે 10,000 આ બંને થઈને લાવશે એટલે આ બંનેમાં ઉમેરાશે કે બેમાંથી એકમાં. એઝ્યુમ કરીએ આની જે આરને જે ડ્યુ અમાઉન્ટ છે 10,000 એ પેડ જે કરવાની છે બધી બ્રોટ બાય પી બધી પી જ લાવે તો એ 10,000 રૂપીસ અહીંયા આવશે. તો એનો ક્રેડિટ ટોટલ કરીએ એમાં 10,000 એડ થઈ જશે. સપોઝ બ્રોટ બાય ક્યુ હોલ અમાઉન્ટ બધી જ અમાઉન્ટ ક્યુ લાવશે તો ક્યુના કેપિટલ અકાઉન્ટમાં આપણે એની એન્ટ્રી થઈ જાય. બંને લાવશે તો બંનેમાં શેર થશે તો આપણે બંનેનો ટોટલ છે એની અંદર આપણે એડ કરી દઈએ. સો as due amount brought by P and Q 10,000. So 8,500. 10,000 8,500. મારી અહીંયા ભૂલ થઈ છે. અમાઉન્ટ આપણે પહેલામાં જે લખેલી એ જ લખી દીધી હતી 8,500. So 22,500 total capital. ન્યૂ પ્રોપરેશન ફાઇન્ડ કરવું પડશે આપણે. ન્યૂ રેશિયો because of all share and gain both are mentioned. So we have to calculate. Okay, only old proportion is mentioned. We go to note. Okay, new ratio. Assume total profit period. Assume total profit. 1:1:1 means 3 થી divide થાય amount 90. So
R share 90 into 1 by 3. So 30 get from R. P and Q get from R. So here share of R will be gained by P. એટલે R નો જેટલો શેર છે એટલો બધો P ને જ મળશે. Q get 0 rupees. So partners P's new profit 90 into 1 by 3 is equal to 30 plus 30 get from R. So 60 rupees. All profit 90 into 1 by 3. So 30 plus 0. 30. P raised to Q. 60. 2 raised to 1. Okay. New share 2 raised to 1. 15,000 and 7,500. To balance carry forward 15,000 close करिए 18,000 70 question mark 7,500 brought cash by P. 1,000 brought cash by Q. 7,500 and 1,000 ક્લોઝ કરી દેવાનું. બરાબર. હવે છે ને આ એક્સરસાઇઝની અંદર ક્વેશ્ચન નંબર 13 ફોર હોમવર્ક આ તમારે કરવાનું છે. બરાબર. કાલે આ ચેપ્ટર પતી જશે. હવે આ બધા સમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલે બધામાં જે કેલ્ક્યુલેશનમાં ડિફરન્સ છે એ ડિફરન્સનું રીઝન શું છે એ તમને સમજાવેલું છે. ફર્સ્ટ ઇલ્યુસ્ટ્રેશન નંબર 20 ની અંદર આ કેપિટલ જે ખરી એ ન્યૂ પ્રોપોર્શનની અંદર રાખવાની હતી. કેટલી એ મેન્શન હતી એટલે આવા કોઈ કેલ્ક્યુલેશનની રિક્વાયરમેન્ટ નહીં હતી. ઇલ્યુસ્ટ્રેશન નંબર 21 એની અંદર જે ફાઇનલ કેપિટલ છે એ ન્યૂ પ્રોપોર્શનની અંદર મેન્ટેન કરવાની છે પણ કેટલી એ ની હતી એટલે આપણે ક્રેડિટ ટોટલ માઇનસ ડેબિટ ટોટલ કર્યું. બરાબર. હવે મેન્ટેન કરવા માટે પાર્ટનર્સ કેશ બ્રોટ ઇન બિઝનેસ ઓર વિથડ્રોલ ફ્રોમ બિઝનેસ એટલે કેશ કદાચ લાવવી પણ પડે અને એને લઈ પણ જવી પડે. એટલે લાવવી પડે તો કેશ ટુ કેપિટલ, લઈ જવી પડે તો કેપિટલ ટુ કેશ. એટલે એમાં બધું અનસર્ટેન હતું એટલે આપણે ક્રેડિટ ટોટલ માઇનસ ડેબિટ ટોટલ કરી દીધું ને અહીંયા આપણે કેપિટલ સ્ટોપ કરી દીધી. બરાબર. અને જે આવી કેપિટલ એને આપણે ન્યૂ પ્રોપોર્શનની અંદર શેર કરી દીધી. બરાબર. આની અંદર ઇલ્યુસ્ટ્રેશન નંબર 22 ફાઇનલ જે કેપિટલ છે ન્યૂ પ્રોપોર્શનની અંદર મેન્ટેન કરવાની છે પ્લસ આની જે ડ્યુ અમાઉન્ટ છે રિટાયર પાર્ટનરની એ બ્રોટ કેશ બાય રિમેનિંગ પાર્ટનર એટલે એ લોકો કેશ લાવવાની જ છે. આમાં ઇલ્યુસ્ટ્રેશન નંબર 21 માં કદાચ લાવવી પણ પડે ને લઈ જવી પણ પડે એટલે આપણે પહેલેથી એની એન્ટ્રી નહીં કરી શક્યા. આમાં તો એ લોકો કમ્પલસરી લાવવાની જ છે એટલે કેશ ટુ કેપિટલ ને એ જે કેપિટલ છે એ અમાઉન્ટ પણ પહેલેથી નક્કી જ છે કે આટલી જ લાવવાની છે. ઇલ્યુસ્ટ્રેશન નંબર 22 ની અંદર એ ન હતું, સોરી 21 ની અંદર એ નહીં હતું. આમાં એ લોકો બ્રોટ કેશ ઇન બિઝનેસ કેટલી અમાઉન્ટ છે ફિક્સ છે જ કારણ કે અંદર મેન્શન કરી દીધું છે કે આની જે ડ્યુ અમાઉન્ટ છે એટલી જ એ લોકો કેશ બ્રોટ ઇન બિઝનેસ. એના કરતાં આગળનો સમ 21 ની અંદર એ લોકો કેશ કદાચ બંને જણા લાવે પણ કેટલી એ મેન્શન નહીં હતું. બરાબર. આમાં મેન્શન છે એટલે એક સ્ટેપ વધાર્યું એટલે કેપિટલ આપણે એડ કરી દીધી. આ બધી વસ્તુ આ કેલ્ક્યુલેશન વગર ઇલ્યુસ્ટ્રેશન નંબર 21, 22 એન્ડ
23 જે કાલે આપણે કરીશું એ બધા કેલ્ક્યુલેશન વગર થઈ શકે. પણ એ ક્યારે કે જ્યારે તમે આ રીતે બધું કરી દેવો અને આમાંનો 1% તમને ખ્યાલ આવે બરાબર, તો આપણે એ કરી શકીએ. અત્યારે મેં એટલા માટે નહીં કરાવ્યું તમને કે અત્યારે હું કરાવી દઉં, તમે લેક્ચર જોતા છે નથી જોતા, કોણ જોઈ છે, પૂરો જોતા છે નથી જોતા, અમને કંઈ નથી ખબર બરાબર. એટલે અત્યારે તમે નોટની અંદર લખી દેવું, પછી ફાઇનલી કઈ સિક્વન્સની અંદર તમે અકાઉન્ટ બંધ કરેલા છે તમને 10 દિવસ પછી નોટ ખોલો ખબર નહીં પડે બરાબર. અને મને 100% કોન્ફિડન્સ છે કે આના સિવાયની જે બીજી મેથડ જે મારી પાસે છે એ 100% તમને ઈઝી પડશે. આના કરતાં 100% તમને ઈઝી પડશે. પણ એની અંદર તમારે એક વસ્તુ યાદ રાખવું પડશે, અકાઉન્ટ જે ક્લોઝ કરવાના છે એનો શિડ્યુલ યાદ રાખવો પડશે. અને એ અકાઉન્ટ કેમ ક્લોઝ થાય છે એના રીઝન. હવે એ જો તમે યાદ નહીં રાખો તો પછી મેથડનો કોઈ મતલબ નહીં મળે. એટલે પહેલાં આપણે સીધી રીતે આ કરી દઈએ અને પછી આપણે એ કરીશું, જો તમારી ઈચ્છા હશે તો. તમને આ ખ્યાલ આવી ગયો તો વાંધો નહીં, સ્કૂલ ચાલુ થાય પછી તો મારે તમને કરાવવાનું જ છે બરાબર. પણ અત્યારે આ પર ખાસ ધ્યાન આપજો ને આમાં કંઈ નહીં ખ્યાલ આવે તો મને કહેજો બરાબર ને. આ હોમવર્ક માટે કરવાનું છે.